ఆడపిల్లలు పుట్టారు అని గర్భంతో ఉన్న భార్యను నిర్దాక్షిణ్యంగా ఇంట్లోంచి బయటికి గెంటేశాడు ఒక దుర్మార్గపు భర్త. ఈ ఘటన రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్లో చోటు చేసుకుంది. ఆడపిల్లలు పుట్టారు అని కట్టుకున్న భార్యను ఆమె ఇప్పుడు గర్భంతో ఉండగా బయటికి గెంటేశాడు. ఆడపిల్లలు వద్దంటూ 2 పిల్లలతో పాటు ప్రస్తుతం గర్భవతి అయిన భార్యను అర్ధరాత్రి బయటికి గెంటేశాడు భర్త అక్బర్. తన 2 పిల్లలతో పాటు రోడ్డు పాలైంది హుమేరా బేగం. కొడుకు చేసే పనులకు అత్తమామ కూడా వత్తాసు పలకడంతో ఆమె ఆవేదన చెందుతోంది. పెళ్ళైనప్పటి నుంచి హుమేరా బేగంకు భర్త వేధిస్తూనే ఉన్నాడు. పెళ్లి సమయంలో పెట్టిన సామాన్లు సైతం అత్తింటి వద్ద పడేసి వెళ్ళాడు భర్త అక్బర్ ఖాన్. మొదటిసారి ఆడపిల్ల పుట్టినప్పటి నుంచే అదనపు కట్నం కోసం వేధింపులు మొదలుపెట్టాడు. ఆ తర్వాత మరో ఆడపిల్ల పుట్టింది. ఇప్పుడు మరోసారి గర్భంతో ఉంది. దీంతో మరోసారి ఆడబిడ్డే పుడుతుందేమో అనే అనుమానంతో భర్త బయటకు గెంటేశాడు. ఇప్పుడు మీరు ఆర్టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నారు. ఇతనే ఆమె భర్త అక్బర్ ఖాన్. అత్తాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్లో బాధితురాలు ఫిర్యాదు చేసింది. అక్బర్ ఖాన్ పై చర్యలు తీసుకోవాలి అని డిమాండ్ చేస్తుంది ఆమె. చూడొచ్చు మనం అక్కడ చిన్నాళ్ళు ముద్దులొలుకుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరినీ ప్రస్తుతం గర్భంతో ఉన్న భార్యను నిర్దాక్షిణ్యంగా అర్ధరాత్రి బయటికి గెంటేశాడు అంటే ఇంతకంటే దుర్మార్గం ఏమనుకోవాలి. ఆమె మాట్లాడింది తనకు జరిగిన అన్యాయం గురించి. ఇప్పుడు ఆ 2 పిల్లలను భుజాన వేసుకొని అర్ధరాత్రి చలిలో రోడ్డున పడ్డ ఆమె పోలీసులను ఆశ్రయించింది. కనీసం తనకు పుట్టారు 2 పిల్లలు. ఆ 2 పిల్లలు ముఖం చూసి కూడా ఆ వ్యక్తి తండ్రి మనసు కరగలేదు. ఆ 2 పిల్లలతో పాటు కేవలం ఆడపిల్లలు అనే వివక్షతో ఆ 2ని బయటికి గెంటేశాడు. ఇప్పుడు ఆమె గర్భంతో ఉంది. మరోసారి ఆడబిడ్డ పుడుతుందేమోననే అనుమానంతో బయటికి గెంటేశాడు. అంటే ఎక్కడైనా స్కానింగ్ చేయించాడా? ఎక్కడైనా స్కానింగ్ చేసి మరోసారి ఆడబిడ్డ నిర్ధారించుకుని ఇప్పుడు బయటికి గెంటేశాడనే అనుమానాలు కూడా వస్తున్నాయి. ఆమె ఏం మాట్లాడిందో చూద్దాం. मैं शादी होके 5 साल हुआ। 5 साल से टॉर्चर है मेरे को। दोनों बेटियां हैं मेरे को। हर टाइम डिलीवरी के टाइम लाते अम्मी के पास छोड़ देते मेरे को। अब फिर पेट से मेरे को लाके मम्मी के पास छोड़ दिए। 1.5 महीना हो गया। मार के गला वो दबा के करके लाके छोड़ दिए। अब अगर बोले लाके सामान मेरा घर के बाहर फेंक के चले गए। अम्मी को मेरे मामा को खर्चा पानी करो बोल रहे, नहीं करते बोले तो लाके पूरा सामान बाहर फेंक के चले गए। अब रेन बाजार पीएस में केस करी देवर के ऊपर। उन्होंने पहले बच्ची थी, फर्स्ट बेटी हुए खुद उन्होंने मार के सर फोड़ दिए थे मेरा। वो केस है रेन बाजार पीएस में 2 साल पहले केस करी थी। वो केस चल रही थी वहाँ पर रेन बाजार में करी। फिर घर पे आके कितनी बार मारे करे टॉर्चर। फिर राजेंद्र नगर में भी करी मैं केस। हर टाइम ऐसे करते मेरे साथ लाके। अब फिर लोग अम्मी के पास हूँ मैं 1.5 महीने से लाके फिर सामान वो फेंक के चले गए मेरा। सामान ले गया तो फोन करके नहीं बोले? नहीं बोले। सामान लाके रख दे के गए, बाद कॉल करे मेरे को सामान ला रहा हूँ बोल के। जब कहेगी सामान यही है। फिर प्रेगनेंसी में अब सब कुछ भी खर्चा पानी नहीं, कुछ भी नहीं, सब फेंक के चले गए। अब कॉला कर रही तो कॉला फोन बंद है। सब जने फोन स्विच ऑफ, उनके फैमिली का भी उनका भी फोन ऑफ है। अब पीएस बाजार पीएस में करी कंप्लेंट में 1.5 महीना पहले। एक्शन नहीं लिए उनका। अकबर खान, मोहम्मद अकबर खान शौहर है मेरे। अकबर खान देवर है आदिल, मेरा देवर है ना आदिल अहमद खान है, अफसर बानू, तीनों पे केस है जो। फिर भी जाके अब 1.5 महीना पहले बोली तो एक्शन नहीं लिए पुलिस वाले। केस है ना माँ, कुछ भी नहीं करते बोल रहे लोग। कंप्लेंट लिखे आप? हाँ, अब जा रहे अत्तापुर पीएस। अब उन लोग कल एक्शन लेंगे, जो भी है बात करेंगे पीएस वाले। हसन नगर मदीना मस्जिद के पास एमएस स्कूल का नहीं। और पैसे वो मंगाए मम्मी के पास से। मेरे पूरे चीजा वो सब बेच लिए। मम्मी के पास से भी पैसा खर्चा वो मंगाए 20,000 रुपए वो मंगाए। हर टाइम 3-4 महीने का किराया दिए। अब मम्मी के पास आके 1.5 महीने से दवाखाने को जाना है बोल के हूँ तो किराया देना नहीं होता बोल के लाके मेरा सामान बिना बोले मेरे से गली में फेंक के चले गए सामान। मेरे को भी नहीं। अब मम्मी के पास हूँ 1.5 महीने से। 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। 1.5 महीना पहले मम्मी के ने कहीं को आया? वो फिर प्रेग्नेंट हूँ, 7 मंथ है मेरे को। चेकअप को आई थी मैं हॉस्पिटल को चेकअप को आई। फिर आए से 2 दिन गया तो उन्होंने मेरे को फिर मार के गला वो दबा के करके मार के मेरे को अम्मी का ने छोड़ दिए। अब मैं कॉल कर रही हूँ, आती हूँ। वो ये बोला तो जरूरत नहीं है आने की, तेरी जरूरत नहीं है मेरे को बोल के बोले तो खामोश बैठ गई। अब आके फिर पूरा सामान वो देखे से बगैर बोले मेरे से गली में फेंक के चले गए। आपके घर के सामने सामान फेंक के चले गए? घर के सामने, हाँ, नीचे रोड पे रख के चले गए, बोले भी नहीं।
घर अभी आगे से नीचे रोड पे फिर नहीं कॉल बहुत कॉल करी, एक भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा मेरा। भैया मैं शादी होके 5 साल हुआ, 5 साल से टॉर्चर है मेरे को। दोनों बेटियां हैं मेरे को, हर टाइम डिलीवरी के टाइम लाते अम्मी के पास छोड़ देते हैं मेरे को। अब फिर पेट से ఇద్దరు ఆడపిల్లలు పుట్టారు, మరోసారి ఆడబిడ్డే పుడుతుందని తెలుసుకుని ఆమెను ఇంట్లోంచి బయటికి గెంటేశాడు. అసలు మరోసారి ఆడబిడ్డ పుడుతుందని ఎక్కడ స్కాన్ చేయించాడు, ఏ స్కానింగ్ సెంటర్ మరోసారి ఆడబిడ్డే అని ఎవరు నిర్ధారించి చెప్పారు? ఇప్పుడు ఆమె పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కేసు పెట్టింది. పోలీసులు స్కానింగ్ సెంటర్ దగ్గర నుంచి భర్తపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మా ప్రతినిధి దేవిక ఉన్నారు పూర్తి సమాచారం అందించడానికి. దేవిక, ఎంతకంటే ఘోరం ఉంటుందో, చిన్న చిన్న పిల్లలు, ఆ ముద్దులకే పిల్లలను తండ్రి ఇంట్లోంచి నిర్దాక్షిణ్యంగా బయటికి గెంటేశాడు. పాప ఎక్కడని అడుగుతున్నారు, నాన్న ఎక్కడని అడుగుతున్నారు. పాపం ఆ చిన్నపిల్లలు వాళ్ళ నాన్న ఇంత దుర్మార్గుడు ఇంట్లోంచి అర్ధరాత్రి బయటికి గెంటేశాడు అని ఆ పిల్లలకు తెలియదు. ఇప్పుడు ఆమె రోడ్డుపై పడింది. పోలీసులు ఎటువంటి కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు? ఎస్ రోహిత్, రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్ర నగర్ లో దారుణం అని చెప్పాలి. కట్టుకున్న భార్యని, గర్భవతిగా ఉన్న తన భార్యని రోడ్డు మీద వదిలేసిన పరిస్థితి అని చెప్పొచ్చు. అంటే పుట్టిన ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఆడపిల్ల అవ్వటంతో, అలాగే ఇప్పుడు 7 నెలల తన గర్భవతిగా ఉన్న తన భార్య కూడా ఇప్పుడు మళ్ళీ జన్మనిచ్చేది ఆడపిల్ల అని తెలియటంతో, మరి అంటే స్కానింగ్ సెంటర్లలో కూడా పుట్టేది ఆడపిల్లనా మగపిల్లనా అని చెప్పకూడదు, చట్టరీత నేరం అని తెలిసినప్పటికీ కూడా మరి ఎవరు ఇదంతా కూడా అతనికి చెప్పారనే కోణంలో కూడా పోలీసులు దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు. రాత్రి సమయంలో నిండు శూలాలైన తన భార్యని, తన పిల్లల్ని ఇద్దరిని కూడా రోడ్డు మీద వదిలేయటంతో తన బిక్కుమంటూ ఆ పిల్లలు కూడా తండ్రి ఎందుకు ఇక్కడ వదిలేశాడో అని తెలియక వాళ్ళు కూడా ఒక వైపు నుంచి ఎంతగానో రోధిస్తున్న పరిస్థితి అని చెప్పొచ్చు. ఇంకా తన తల్లిగారి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏవైతే అంటే పెళ్లిలో కానుక ఏవైతే ఇస్తుంటారో, సారీ ఏవైతే పెడుతూ ఉంటారో, ఆ సారీ కూడా మొత్తం ఆ వస్తువులు కట్నంగా ఏవైతే తీసుకొచ్చిందో ఆ వస్తువులని కూడా అత్తారి ఇంట్లో వదిలేసి వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి అని చెప్పొచ్చు. అర్ధరాత్రి బయటికి గెంటేయడంతో తను ఏది తోచక పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే మొదటిసారి ఆడపిల్ల అని తెలిసినప్పుడు కూడా ఈ విధంగానే ప్రవర్తించాడు, రెండోసారి ఆడపిల్ల అని కూడా తెలిసినప్పటికీ కూడా ఈ విధంగానే ప్రవర్తించాడు. మరి ఎవరు ఏ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ లో ఇలా లింగ నిర్ధారణ చేస్తున్నారు, పోలీసులు ఏం చేస్తున్నారు? ఇమీడియట్ గా ఆమెకు ఫిర్యాదు చేసిన వెంటనే ముందు అసలు ఆ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలి అండ్ భర్తను కూడా అరెస్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు పోలీసులు? ఎస్ రోహిత్, ఈ మహిళ ఇచ్చిన ఈ గర్భవతి అయిన మహిళ ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ను పోలీసులు సీరియస్ గా తీసుకున్నారని చెప్పాలి. గర్భని లింగ ఏదైతే అంటే పుట్టేది ఆడపిల్లనా మగపిల్లడా అని చెప్పకూడదు, చెప్పినప్పటికీ కూడా మరి ఎవరు ఎక్కడ ఏ డయాగ్నోస్టిక్ అనే దాని మీద కూడా పోలీసులు నిఘా పెట్టారని చెప్పొచ్చు. వారి మీద కూడా కంప్లైంట్ రేస్ చేసే అవకాశం ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది. ముందుగా అత్త మామల మీద కూడా, అంటే కొడుకు చేసిన పనికి అత్త అయినా తన, ఎందుకంటే తను కూడా ఒక ఆడది, తను కూడా జన్మనిచ్చింది 2-3 పిల్లలకి. కాబట్టి ఆ సమస్య ఏంటి, ఆ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందనేది మొత్తం కూడా ఒక ఆడదానికి తెలిసినప్పటికీ కూడా తను కూడా ఈ విధంగా చేయడం వెనుక అత్తమామ మీద కూడా కేసు పెట్టడం జరిగింది. అంటే భర్త ఈ విధంగా చేస్తున్నప్పుడు అలా చేయకూడదని కూడా చెప్పకుండా తనకి కూడా మద్దతు పలకటంతో అత్తమామ మీద కూడా కంప్లైంట్ రేస్ చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి అయితే భర్త అలాగే అత్తమామ మీద, అలాగే ఎవరైతే డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ లో అంటే స్కానింగ్ లో పుట్టబోయేది ఆడపిల్ల అని చెప్పారో వాళ్ళ మీద కూడా కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేయాలంటూ కూడా పోలీసులు కోరిందని చెప్పొచ్చు. ప్రస్తుతానికి అయితే ఆ డయాగ్నోస్టిక్ ఏది అని పోలీసులు కాల్సిన ప్రయత్నం కూడా చేస్తారని చెప్పి చాలా క్లియర్ గా తెలుస్తుంది. రైట్ దేవిక, పుట్టబోయేది ఆడబిడ్డ అని తెలుసుకొని భార్యను, 2 ఆడబిడ్డలను బయటికి గెంటేసిన దుర్మార్గపు భర్త, తండ్రి ఇప్పుడు మీరు ఆర్టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నారు. ఇతనే 2 ఆడపిల్లలు పుట్టారు, 3వసారి ఆడబిడ్డ పుట్టబోతోందని ఆ 2 బిడ్డల్ని, తనకు పుట్టిన 2 బిడ్డల్ని నిర్దాక్షిణ్యంగా బయటికి గెంటేశాడు. చూడండి ఒకసారి ఆ పిల్లలిద్దరూ ఏమంటున్నారు. నాన్న ఎక్కడని అడుగుతున్నారు, కనీసం ఆ మాత్రం జ్ఞానం కూడా లేదు. 2ని బయటికి గెంటేశాడు. గర్భంతో ఉన్న భార్యను బయటికి గెంటేశాడు. 2 రోజుల క్రితం ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్ళాడంట. ఆసుపత్రికి తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ టెస్ట్ రిపోర్ట్లు వచ్చిన తర్వాత అక్కడి నుంచే కొట్టుకుంటూ తీసుకొచ్చాడంట. ఆడపిల్ల పుట్టడానికి సైన్స్ ప్రకారం మగవాళ్లే కారణం అవుతారు. ఆ మాత్రం ఇంగిత జ్ఞానం కూడా లేకుండా తనకు పుట్టిన 2 ఆడబిడ్డల్ని కూడా బయటికి గెంటేసి గర్భంతో ఉన్న తన భార్యను కూడా బయటికి గెంటేశాడంటే ఎంత హీనంగా ఉన్నాడో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మానవత్వం ఏ మాత్రం మచ్చుకనే లేకుండా
తన ఇద్దరు బిడ్డలను అర్ధరాత్రి బయటికి గెంటేశాడు. పాపం చలిలో వణుకుతూ ఇద్దరు బిడ్డలను చెరువు చంకన వేసుకుని ఆమె పొట్టలో ఒక బిడ్డను మోస్తూ బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు న్యాయం కోసం అడుగుతోంది. రాజేంద్ర నగర్లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. అతను తీసుకువెళ్లిన ఆసుపత్రి ఏది, ఎవరు అక్కడ లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేశారు, ఇలా ఎంతమందికి లింగ నిర్ధారణ పరీక్షలు చేస్తున్నారు, ఈ విషయాన్ని పోలీసులు సుమోటోగా తీసుకోవాలి. ఆమె వచ్చి కంప్లైంట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. పోలీసులు సుమోటోగా తీసుకొని ఆ హాస్పిటల్ పైన ఈ భర్త పైన కేసులు నమోదు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆమె వచ్చి కంప్లైంట్ చేసేంత వరకు కూడా ఆగాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది సుమోటోగా తీసుకోవాల్సిన కేసు ఇది. ఇప్పుడు ఆమె పుట్టింటికి వెళ్ళినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఆమె కంప్లైంట్ చేసినా పట్టించుకోవడం లేదు అని ఆరోపిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తోంది. At KLH, we help you not only gain knowledge, but also experience it. KLH deemed to be university.